ទទួលនៅភាពដកដងអាដាមនេះហើយដែលជួយឲ្យលោកអ្នកមានបំណងល្អនិងមានគំនិតល្អក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភជនដទៃទៀត In a world of globalization and fast-paced technology, I think the world needs the Khmer culture as well as those visions and values more than ever. ហើយពិភពលោកដែលប្រកបទៅដោយភាពជឿនលឿនទាំងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសហើយជាទូទៅដែលគេក្នុងការរួបរวมគ្នាជាពិភពលោកទាំងមូលជាទ្វីបទាំងមូលនេះគឺគេត្រូវការនៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របៀបខ្មែរយើងនេះចា៎ I look forward to work. ខ្ញុំសូមធ្វើការអបអរនិងធ្វើការជាបន្តទៅទៀតដើម្បីជួយប្រទេសខ្មែរ អរគុណ អស់លោកបានលើកនៅទីផ្ទាល់ហើយណាគឺថាដំណើរដែលយើងចូលទៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រហែលខែមុននេះហើយកម្លាំងដែលយើងធ្វើប្រហែលឆ្នាំនេះគឺអត់មានអត់ប្រយោជន៍ទេគឺយើងបានមានបោះជំហានយ៉ាងបំវែងទៅមុខហើយដូច្នេះហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅរឿងរ៉ាវខ្មែរគេនឹងបានដឹងទៅគ្រប់ប្រទេសនៅពិភពលោកដែលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិចា៎នេះគឺតំណាងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសបារាំងចា៎ Voilà, à travers mes mots, c'est aussi la Ligue des droits de l'homme qui parle. នៅគឺកតោសម្លេងខ្ញុំនេះគឺជាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសបារាំងដែលនិយាយមកជួបបងប្អូនថ្ងៃនេះចា៎ Une fois encore, je réponds présent à l'invitation du docteur Sokonchak, présidente du KMS, de me joindre à vous aujourd'hui devant le Palais des Nations à Genève. ជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបានឆ្លើយតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកស្រីមណ្ឌិតច័ន្ទសុខុនប្រធានចលនាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកដើម្បីមកចូលរួមជាមួយអស់លោកស្រីនៅមុខ Palais des Nations Genève នៅថ្ងៃនេះ Je suis heureux et fier de me retrouver à vos côtés après cette première manifestation réussie du 4 décembre 2009. ខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយនិងមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មលើកទី1របស់ខ្មែរម្ចាស់ស្រុកដែលបានធ្វើឡើងយ៉ាងជោគជ័យកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2009 De ces quelques heures passées ensemble en décembre, j'ai gardé le souvenir d'une profonde détermination de votre part, une détermination que j'ai lue dans vos yeux et dans la chaleur de vos accolades. រយៈកាលចំនួន 4-5 ម៉ោងដែលយើងបានមានវត្តមានជាមួយគ្នាខ្ញុំនៅចាំបានអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ច្បាស់នៅការបដិបត្តិរបស់អស់លោកអ្នកដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងកាយភ្នែករបស់អស់លោកអ្នកក្នុងការស្និទ្ធស្នាលដ៏កក់ក្ដៅហើយខ្ញុំក៏នៅចាំបាននៅអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ភ្លឺស្វាងតាមរយៈពិធីនានាដែលចង់ភ្ជាប់មានការសូត្រមន្តតាមប្រពៃណីសាសនាជាមួយចម្រៀងស្នេហាជាតិ Je me sens bien ici au milieu de vous, car nous avons la même conviction de l'importance de notre mission, celle de défendre les valeurs universelles des droits de l'homme. ខ្ញុំមានមនោសញ្ចេតនាល្អនៅទីនេះក្នុងចំណោមអស់លោកស្រីដោយសារយើងមានជំនឿទៅលើសារៈសំខាន់នៃបេសកកម្មរបស់យើងគឺការការពារតម្លៃជាសកលនៃសិទ្ធិមនុស្ស Je vois avec satisfaction que la procédure devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies fait des progrès. ខ្ញុំសង្កេតឃើញដោយពេញចិត្តនៅយន្តការដែលកំពុងតែមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនទៅមុខរឿងខ្មែរនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ Dans un monde international monopolisé par la strate opaque des États, des nations et des gouvernements, je constate que l'institution des Nations Unies permet à un simple groupe de citoyens de poser des questions, de demander des comptes à son propre État. នៅក្នុងពិភពអន្តរជាតិដែលប្រទេសនីមួយៗដែលទទួលស្គាល់តែមុខនីតិផ្ដាច់មុខរបស់រដ្ឋគេខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអង្គការសហប្រជាជាតិបច្ចុប្បន្នអាចទទួលបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចសួររកខុសត្រូវទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនបាន Selon une procédure normée, c'est-à-dire avec des règles précises. Cette procédure s'appelle l'examen périodique universel et Sokon, j'ai entendu, a dû vous en parler en cambodgien. Donc selon cette procédure normée, qui garantit la rigueur des arguments échangés, l'État se trouve dans l'obligation de donner des réponses claires,
de s'engager publiquement à réformer les dérives qui ont été prouvées, et c'est le but, à y porter un remède le plus rapidement possible. Donc le KMS que j'appuie a gagné un statut, une visibilité internationale, mais la tâche ne fait que commencer, car c'est une tâche graduelle. En tant que représentant du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme en France, je veux remettre en lumière et dénoncer un certain nombre de points particulièrement douloureux en matière de droits de l'homme au Cambodge. Ainsi, face à l'opinion publique internationale, je veux remettre en mémoire, c'est une liste, les comportements les plus choquants que nous tous voulons voir complètement éradiqués au Cambodge. En fait, mes points, ça, je sais pas, tu traduiras. En fait, chacune de vos pancartes correspond à un thème qui est ici. Donc, nous sommes en phase. Il faut que le gouvernement cambodgien fasse cesser ces horreurs immédiatement. Je veux mentionner aussi le taux d'analphabétisme qui oscille entre 36 et 39% des classes d'âge scolarisables au Cambodge. Je veux mentionner les conditions de travail des enfants, dures et soumises à tous les risques. C'est une véritable épouvante. Le gouvernement cambodgien réfute en bloc toutes ces accusations. Pourtant, il suffit de descendre dans les rues de Phnom Penh et sans chercher beaucoup, constater de quoi il retourne. Comment l'État cambodgien peut-il rester aussi monstrueusement froid devant cet enfer? Le deuxième point, bon, c'est le propre d'un discours.
on va pas jusqu'au bout, mais il faut mentionner, il faut dire le droit des femmes au Cambodge, la condition des femmes, la condition des femmes au Cambodge est un véritable naufrage de la dignité humaine. Bien sûr, aucun des mauvais traitements faits aux enfants n'épargne les femmes. Exigeons de l'État cambodgien qu'il respecte ses propres promesses, les propres règles qu'il a édictées lui-même afin de faire cesser cette honte. Je me pose des questions. Que je sache, gouverner n'est pas seulement gagner de l'argent ou de vivre dans des belles villas. Un gouvernement ne doit-il pas aimer son peuple? Est-ce que ma question, qui consiste à dire le gouvernement ne doit-il pas aimer son peuple, est-ce que c'est une question scandaleuse? Troisième point que j'aborde, c'est le cancer de l'impunité. Comme un malheur n'arrive jamais seul, la déliquescence du système judiciaire, les connivences affairistes, l'omniprésence de la corruption et de la criminalité dans la société cambodgienne sont finalement valorisés par le règne de l'impunité. Les terres sont accaparées par des nationaux ou des étrangers en position de force, sans que les propriétaires n'aient jamais le début d'une chance de se plaindre en justice. Plus qu'un statu quo social, il s'agit là d'un véritable système d'encouragement au crime. Et les exemples abondent. Cette impunité se nourrit aussi de l'extrême sélectivité des accusés dans les procès ayant trait au massacre de la période des Khmers rouges. Beaucoup de ces personnes vivent des jours heureux avec un trésor de guerre qu'ils gèrent toujours. Comme par hasard, certains sont même membres du gouvernement actuel. But some Swakom Saja to my dong theatre or local right to Senecation Chitty Mitray. បន្ទាប់តទៅនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការកែតម្រូវបន្តិចអំពីដំណឹងមរណភាពរបស់បាសិកាសូសម្បត្តិមាន